Good morning, students. So in this class, I am going to discuss with you about the needs of the network and how many types of networks are there in a computer networks. Okay. So in the last class, we discussed about the what is a network and what are the usage of network and actually for which purpose we require a networks. Actually, namak network yaak beku. In this class, we are discussed. Okay. Now discuss model. So before going to needs of the network, we need to know what is a network. Okay. Once again, you need to recall what is a network. Okay, last class again ಹೇಳಿದ್ರಿ network is nothing but the connectivity between the two devices. Means one device is sending a message to the another device. That is a transformation or a communication between the two devices. We can call that as a network. Okay, network is nothing but a sharing something. It may be a data, important data, photos, videos, or any document. We can call that as a sharing is called as a network. Okay. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ನೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ 2G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 3G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ 2 GB ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, 3 GB ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತೀರಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಡೇಟಾಸ್ from one device to another device ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನಕತ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. Yes, of course. When you are sending the data from one device to the another device, you require network, no? Network ಬೇಕಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಾಕತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಾಕೈತಿ ಅಂದಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, network means what? Transforming or a sharing a data from one device to the another device, from the source to the destination. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ network ಅಂದ್ರೇನು. You already know about what is a network. Now why require a network? What are the necessity of using a network? What are the needs of the network? Now network ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಏನು ಯೂಸಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. Access to remote programs. Before going to that, take one example. In your mobile, there are different types of applications are there. No? First one is a mobile. First one is a your WhatsApp. Second one is a Instagram, FB, and other different types of applications are available in your device. No. Then to access that kind of applications, you require a network. That is called as an access to remote programs. Access to remote programs means what? To execute programs those are existing in a computer situated away from our computer, we need a network. Okay, computer is nothing but your PC or your PC, laptops or your mobile device. You can consider your mobile device also. Okay, when you are transferring the data from your mobiles also, no? Actually, the most of the people using the device that is called as a mobile. Okay, through the mobile only you are transferring the data. Then you can call computer means device ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. mobile device ka device ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. And they are using only the word computers. Okay, computers ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾತಾರಿ. You can also consider your mobile phone is also one of the device that is used to transfer the data from one device to the another device. Required data. Okay, access to. So first one is why we need a network. Okay, why we need a network? ಹೌದ್ರಿ network ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ನಮಗೆ network? First one is access to remote programs. To execute a programs those are existing in a computers situated away from our computers, we need a network. Okay, what are the different types of applications or different types of programs? Programs are nothing but your applications only. Applications ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ರಿ? apps are available in your mobile. ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ವಿತೌಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಆಪ್ ವಿತೌಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಜಮಾನದ ಲೆಗಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. Nowadays all the apps require a network. All the apps require a network. Through the network only the apps are accessed. Okay, so for that purpose we require a network. Second one, access to remote databases. So what's the remote database? What's the remote database? Okay, take one example. The same applications, that is your Instagram. Okay, you Instagram use ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. When you are searching a particular person in a Instagram, okay, assume that XYZ is a person is there. Okay, ಆಕಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ.
he actually ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರು, she was your friends, now she is not your friend. ಅವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದೋರು ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ FB ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಸರ್ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಕೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಹರ್. ಓಕೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್, ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಪ್ಪಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, database is nothing but one kind of a container which contains all the data related to Instagram and also the data related the users, those who are using the Instagram. Okay, database andre ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, database is nothing but one of the container, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇದು. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, ಬಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಿ, means that is a container of water ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಏನದರಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅದರಿ. ಈಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಾತ್ರಿ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಾತ್ರಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಾತ್ರಿ. ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನಿರ್ತದೆ, ಈಗಿನ ಹೆಸರು ಏನೋ XYZ, ಆಕಿನ ಸರ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತದ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನೇಮ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನೇಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದ ಅಷ್ಟು ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿತೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರದ್ದು XYZ, ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರು ಕಿರಣ್ ಅಂತಿರ್ತಾನ, ಕಿರಣ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಿರಣ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಅದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. So that purpose also you require a network and therapy. Let us see exactly another. Database to remote database. Through the network we can get access to a database stored on the other computers. Bere computer the database is also accessed by using the network. We can ever enter and modify data in the database if the program allow to do. If suppose actually the Instagram is not allow you to modify the data. Actually, that is not, it's not our under, no. Okay, we cannot modify the databases. But if suppose, if it is available, the modification, then you can modify. As in that, your own business, that is also, that application also, take an example. You all are aware about the online business applications, no? Flipkart, Amazon, Meesho. Nowadays the Meesho is popular business app also, and online application available. In that you also enter your account information. Adra account information add ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು database ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, that purpose also means one application ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you require a network ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. This is the need of the network. Okay, next, apart from these, why we require a network? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕ್ರಿ? Getting or not, guys? Next, for sharing hardware resources we require a network. Network ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ನಮಗ? For sharing the hardware resources. Okay, we need not have all the devices such as the printers, scanners, Xerox machines, CD, DVD drives, or audio or video media etc. directly connected to our computer. Yes, of course, I am having my computer now. The computer is connected with the scanner, connected with the printer, connected with the Xerox machine. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು CD DVD drives ಇರಬಹುದು, ಇರದೇನೆ ಇರಬಹುದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ in that time ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರ, by connecting our computer to network we can share required devices. Those are plugged on the other computer present on the network for sharing hardware resources.
for sharing hardware resources. Assume that now I'm accessing my computer. I want to take a print of the whatever the content is available in a computer. Assume that I'm making a one document. After the completion of that document, I want to take a copy of that. But my device is not connected with the Xerox machine. My device is not connected with the printer. Then how can I take the copy of that one? ಇದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ ರೀ, ಡ್ರೈವರ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮೀಡಿಯಾನು ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನದ್ರೊಳಗೆ. ಏನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೀನಿ, ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಪ್ರಿಂಟರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾನರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಅವಾಗ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, by connecting our computer to network, we can share required devices. Those are plugged on the other computer present on the network. Means ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ, ನನಗದು ಕಾಪಿ ಬೇಕೀಗ. We have download drivers from the browser. Yes, of course, we need to download the drivers from the browsers. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, you need to download the drivers. Drivers are available ಇರ್ತಾವ್ರಿ drivers. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಕಾಪಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, by connecting our computer to a network ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ we can share required devices. Those are plugged onto the other computer present on the network. ಅಂದ್ರ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಅದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಡೇಟಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಂತ್ರಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಾತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. Yes, of course, without explaining this one you can easily understand. For communication facility is nothing but a video call ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, we require network only, no? For sending a message we require network, no? For sending the videos, audios we require network, no? Yes. For communication facility, through the network we can transfer text, graphics, audio, video content from our computer to another computer easily and at low cost. Yes, of course. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವರ್ ಜಿಯೋ, ಐ ಥಾಟ್ ದಟ್ ನಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೀನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಜಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಮನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂಸ್, ನೋ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಜಿಯೋದು ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, 1 GB, 1.5 GB, 2 GB. ಓಕೆ, ಪರ್ ಡೇ ಒಳಗ 1 GB ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ನಿಮಗೇನು ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಥ್ರೂ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಳಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ನೋ? ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಆಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಆಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ನೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಡಿವೈಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೇನು ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ? ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡು ಜರೂರತ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್, file transferring, oral conversation, etc. through the network. Oral conversation means what? Oral ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಆಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಾ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಿಳಿದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿನ್ರಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ got, you can ask the questions. ಎಲ್ಲೇನ್ರಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. So after that we learn about what is a network, we learn about why we require a network. Now how many types are there in a network? Actually many types are there in a network. In that there are a main 3 types, that is LAN, WAN, MAN. Already you heard these 3 words.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಯಾವ್ರಿ? LAN, MAN, WAN. Next, what is a LAN here? LAN is nothing but a LAN stands for a local area network. LAN, as you can see here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ LAN. LAN. L stands for local, A stands for area, N stands for network. Means this network is only available in a local area. We can call that is a LAN. Okay. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ with the help of we use the cable wires. Now I'm explaining now because here we require a network. ನಿಮಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು, ನನಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. You are using your Jio network, but I am using a LAN. ನಾ LAN ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. Okay. ನಾ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ? LAN. Actually I thought it's not visible. ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದ್ರಿ. Wait. As you can see, this wire is visible to you. This wire, this is LAN guys. I am connected to my computer. This is network. Only ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ವೈರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು only it is having a limited distance. Okay, ಗೊತ್ತದ್ರಿ ನಿಮಗೆ LAN ಬಗ್ಗೆ. Okay, let us see what is exactly LAN. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. This is one of the type in a network. Okay, LAN is a basic and a simple computer network which is an interconnection of many computers and terminals through the cable located in a room or in a single building to share the resources. Now I am standing in front of you sharing the resource. I am sharing the resource means I am giving a knowledge to you people about the computer networks. Okay, share ಮಾಡಾತೀನಿ network. share ಮಾಡಾತೀನಿ. ಏನ್ share ಮಾಡಾತೀನಿ? ಏನೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಾತೀನಿ. Okay, now what is a local area network here? So LAN is a basic and a simple computer network. So bhal basic adari and simple computer network which is an interconnection of many computers. So LAN adari. So one ಏನಿರುತ್ತೆ hub ಇರುತ್ತೆ. Hub is nothing but a what do you mean by hub? Right? Hub andrenu, port andrenu, once again I will explain you. Then you can easily understand what is a LAN here. You can see here, this is called as a hub. Hub andre ಏನು ಗೊತ್ತ್ರಿ? Hub means switchboard. Switchboard ನೋಡಿರಲ್ಲ? Switchboard ಇರುತ್ತೆ. This is called as a hub ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. Hub. This is called as a switchboard. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಎಷ್ಟು ಚೌಕ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಒಂದು 6 ಅರೇ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಟೋಟಲ್. 6 to ಬಹಳ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, 6 ಇರ್ತಾವ. ಏನ್ರಿ ಇವು ಏನ್ ಚೌಕ ಕಾಣತಾವ್ರಿ? ಇವು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a port. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಲ್ರಿ? I show you this wire. This is a cable. Okay, ಇದು ಕೇಬಲ್ ಗ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತ್ರಿ ಮುಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ತರ, ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅದೇನ ಸ್ವಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ? ಸ್ವಿಚ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ನಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಲ್ಯಾಪಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಹಿಂಗೆ ಲೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅದರಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿ ಚೌಕ ಹಿಂಗ ಅದರಿ. ಈ ತರ ಚೌಕ ಅದರಿ. ಅದ್ರೊಳಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಿಂಗಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗ ತೆರೆದಿರ್ತದ್ರಿ ಇದ್ರ ಮುಖ ಎದ್ರದು ಲ್ಯಾಪಿದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಏನ್ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದ್ರಿ ಇದು? ಇದು ಲ್ಯಾನ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೈರ್ ಕಾಣತದ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿನ್ರಿ ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಹಿಂಗ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪಿದ ಸೈಡಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಅದರಿ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರಿ? ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಲ್ಯಾನ್ ವೈರ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದ್ರೊಳಗ ಈ ಲ್ಯಾನ್ ವೈರ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದೇನ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಇದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರಿ? ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿವಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಅದು ವೈರ್, ಲ್ಯಾನ್ ವೈರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್, ಎದ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇದು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಈಗ ಲ್ಯಾನ್ದು ಏನ್ರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಂದ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಬ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹಬ್ ಒಳಗ ಮೆನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಇದೆ, ಇದು ಹಬ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಿಳಿದ್ರಿ? ಹಂಗಂತ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸಣ್ಣದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೀರಿ? ಭಾಳ ಆದ್ರ ಒಂದ್ 10-15 ರೂಮ್ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ರಿ, ನಾವು ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದು ತಗೋತೀರಿ? ಇದು ವಾಯರ್, ಇದು ಕಾಲೇಜ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ದಿಸ್ ವಾಯರ್. ಅದು ಭಾಳ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗ, ಒಂದು ಮನಿ ಒಳಗ, ಒಂದು ಹೋಮ್ ಒಳಗ, ಸಾರಿ ಹೋಮ್ ಮನಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗ, ಓಕೆ, ಇಂಥ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥದೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಂದಿರ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಈ ಹಬ್ ಒಳಗ ಅದು ಲೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುದು. ಒಂದು ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ರೂಮಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೈರ್ ಬಿಕಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ರೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ BCA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ರೂಮಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ BCA ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾನ್. ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಲೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಲೋಕಲ್ ಇಷ್ಟೊಳಗೆ, ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಾಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾನ್? ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಇದು. ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ರೀ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ನಾಟ್ ಗೈಸ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಒದರ್ಕೋತ ಹೋಗುದು, ನೀವು ಕೂತು ಕೇಳೋದು ಏನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ತಿಳಿಲಾತದ? ತಿಳಿತಂದ್ರೆ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರ ಅಂತ. ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ವೈರ್ಗಳು ಭಾಳ ಹೋಗಿರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ 1 6 to 7 ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ರೂಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಒಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? This kind of network is owned by an organization or an institution and covers up a few kilometers. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಅದ ರೀ, ಈ ಕಾಲೇಜ್ದೇ ಅದ ರೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಯಾವುದು ಲ್ಯಾನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಓನರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಂದ್ರ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆದವ್ರು ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಬಹಳ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ರೀ, ಇದ್ರ ಹಬ್ ಎಲ್ಲದ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಅದಲ್ಲ, ಶಶಿಸ ಕೂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಬಿಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಇದೀನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಾ ಬಿಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಬದಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದ ಇದು. ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾನ್. ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಮ್ ಯೂಶಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ occasionally a LAN will span a group of a nearby buildings. ಅಂದ್ರೆ nearby buildings ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಹಳ ಉದ್ದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? LAN. There will be a common connection point called as a port for a device in a network. Already show you what is a port. So the port is a common connection point between the devices in a network, and ports are used to connect a segment of local area network. A hub contains a multiple ports. Already show you with the help of the diagram. You can easily understand the two sentences. There will be a common connection point. Common connection point ಯಾವ್ದು? port ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that is a common connection point in a network. Okay,
ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಮೇತ ಪೋರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಹಬ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ as is shown in the diagram the hub contains the multiple ports and LANs are also typically owned controlled and managed by a single person or organization yes of course ಅವರು ಮನಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಮನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಲ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಬಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಥರಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅವ್ರಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮನಿ ಒಳಗಿದ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಹೋಮ್ ಒಳಗಿದ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಬಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಅದು they also tend to use a certain connectivity technology primarily the ethernet and a token rails connectivity ಸಂಬಂಧ ethernet ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ethernet is nothing but that is also one of this one kind of a LAN ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು okay so this is a related information about the LAN if you have any doubt you can ask me if you have any doubt you can ask me guys ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ಲೋ ಆಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ ತಿಳಿತಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ I record information from your side okay this is the first this is the new I'm new to you know that's one next one is a metropolitan area network what do you mean by metropolitan area network here metropolitan area network is nothing but a comparing to the LAN this is a large LAN only which will be support in a few kilometers in a building in a home in a school ashte area ಒಳಗೆ but metropolitan area network is a ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ okay LAN ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ LAN metropolitan area network let us see what is this one this is the intermediate network which covers an area within a city or a metro limits ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದಿ LAN ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಅಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅಜುಮ್ ದಾಟ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೋಡಿರಲ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಏನಂತಾರೆ ವಾ ಹಿಂದೆ ಕಂಬಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಟವರ್ 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 ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗ ಒಂದೊಂದು ಟವರ್ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗ ಟವರ್ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ನಮ್ ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು ಟವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಟವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಊರಿಂದ ಟವರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಸಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಬರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ suburbs in a metropolitan city and different network ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ you can access the metropolitan network ಅದು Wi-Fi ಇರಬಹುದು okay it is a network spanning a physical area larger than a LAN but smaller than a WAN such as a city means this is comparing to the metropolitan area comparing to the LAN this is a large but comparing to the WAN that is a small next what is the WAN here WAN stands for a wide area network means all over country you can access the network we can call that network is called as a WAN wide means what ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು that is called as a wide area network so actually metropolitan area network is a collection of a LANs ಬಹಳ LAN ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ WAN is nothing but the network
Okay, it is a network spanning a physical area larger than a land but smaller than a WAN, such as called as in a city. So WAN is spread across the whole country. Okay, but the WAN is which is spread over across the only city. The LAN is spread over the only few kilometers. It may be buildings, home, or a school. Next, MAN is typically owned and operated by a single entity such as a government body or a large corporation. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಏನಂದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಜಂದಾಟ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಅಂದ್ರಿ. ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಝಡ್ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೇರೆ 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 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ. ಅದ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ರಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಓನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್, ಅದು ಯಾರು ಅಂಡರ್ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ವ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ. Next, last one is a wide area network. Wide area network. What do you mean by wide area network? So, the actually smaller is LAN. LAN. This difference is LAN, which is only spread across a small buildings, home or a schools. Adukita ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. Next, wide MAN is a which network is spread across all over the city ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ತ್ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರ್ಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ which could extend through the country. ಇದು ಬಹಳ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಯ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇರ್ತದ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ? ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಯಾವುದು? ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಎದರಿಂದ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್? ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಥ್ರೂ. ಓಕೆ, ದ WAN is geographically disparate collection of lands. Okay, WAN this is actually the multiple collection of lands ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. WAN ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ lands ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು WAN ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. Okay, a network device called as a router connects the lands to WAN. Okay, what do you mean by router? What do you mean by router? Port ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? What do you mean by port? Actually, port is used to connect the network to the computers. That is called as a port. Now, what do you mean by router? Actually, router ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ LAN plus WAN ಎರಡೂನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ ರೂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸ್ called a router. Network device ಇದು means which is providing the network to the computers with the help of the connects LAN to WAN. LAN ನ WAN ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ರೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ 2 minutes left, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಹೇಳಾತೀನಿ. In IP networking, IP stands for internet protocol. Okay, IP stands for internet protocol, means providing the internet, so which is having some rules and regulations. Okay, IP networking, the router maintains the LAN address and the WAN address. IP network ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗ ರೂಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ? Assume that this is a router. Assume that this one is a router. Router ಅಂದ್ರೆ mediator.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಅದ. ಇವ್ರನ್ನ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರ ನಾವ್ ಎದರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೂಟರ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ರೂಟ್. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಲ್ಯಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಲ್ಯಾನ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತಂತ, ವಿಚ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಬೋತ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಟ್ ರಾದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಷ್ಟು ಫುಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಸೆಸ್, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 different types of networks, that is LAN, WAN and MAN. Any doubts guys? Only 1 minute remaining. Only 1 minute remaining. Any doubts? No doubts, sir? Wait. Okay guys,